parasitic mode of nutrition. ஏன்னா மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா saprophytic mode of nutrition அர்த்தம் they will be like dead and decomposed organic matter தான் எடுப்பாங்க. Holozoic பார்த்தீங்கன்னா for us we are an example. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we have to inject our food, digestion, everything happens inside the body of an organism. What is autotrophic nutrition? Yes, so they will not depend on other organisms for their food. Instead, they will be preparing their own food. Okay, can you give me an example for autotrophic nutrition except plants? Plants are ஒரு example நான் கொடுத்திருந்தேன். Bacteria கொடுக்கலாம், some blue green algae வந்து we can give. சரி, I'll ask the online session. Darshini, can you try to answer this question? The mode of nutrition found in fungi. The mode of nutrition found in fungi is dash. Which one? Parasitic nutrition. Parasitic. சரி, okay, I'll hold your answer. Mridini, right? நீங்க சொல்லுங்கம்மா. Can you try to answer this? She told her answer. உங்க answer சொல்லுங்க. Yes, so the answer பார்த்தீங்கன்னா it's saprotrophic. Darshini, it's not parasitic. சரியா? ஏன்னா parasitic வந்து பார்த்தீங்கன்னா just now we saw an example இல்லையா? They will be taking the nutrition from living host. இதெல்லாம் வந்து ஃபங்கைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரெட் போல்லாம் பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக, அந்த எக்ஸ்பைரி ஆனதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய நியூட்ரிஷன் எடுக்கிறவங்க தான் we call them as saprophytes. ஸோ ஃபங்கை வந்து will be coming under saprophytic mode of nutrition or saprotrophic mode of nutrition. Next one, the site of photosynthesis in cells of leaf is dash. Chloroplast. So obviously it's going to be chloroplast. சரி, what is mitochondria? Powerhouse of the cell. So powerhouse of the cell அப்படி நம்ம சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா they will be producing energy in the form of ATP molecules. So நம்ம upcoming classesல இதை பற்றி பார்ப்போம், ஓகேவா? So we have to learn the full form of ATP also. I think last year நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. Very good. It's called as adenosine triphosphate. Sure. Next one, in amoeba food is digested in the dash. Food vacuole. Very good. Whereas excretion again nadakkum. Where does excretion amoeba happens? It happens in contractile vacuole. Very good. Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in saliva? Starch breaking down. Sherry. So that is also the correct answer. So normally pathina I told you initial digestion starts in your buccal cavity அப்படினு சொல்லி பார்த்திருப்போம். If you remember நான் last class சொல்லிருப்பேன் how many salivary glands is present in your face or in your body. Face எடுத்துக்கலாம். எத்தனை salivary glands present ஆயிருக்கு? 3 pairs, which means 6 salivary glands இருக்கும் சொன்னேன். Which is the largest salivary gland present in your face? What is the name? நான் last class சொல்லிருப்பேன். என்னது largest salivary gland எது? Very good. It is called as parotid. இது வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1 மார்க்ல வந்து கேட்பாங்க. Parotid is going to be the largest salivary gland present. ஓகேவா? Parotid gland வந்து எங்க இருக்கும் அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா it is present below your ears. இந்த காதுக்கு கீழ வந்து present ஆயிருக்கும். சரியா? Next வேற என்னென்ன salivary glands நம்ம பார்த்தோம்? We saw for salivary parotid பார்த்தோம். Next is submandibular பார்த்தோம். Sublingular பார்த்தோம். So the biggest is going to be the parotid. இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரி. Okay, which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Either absorb பண்ணோம். Very good. So small intestine total digestion will be happening, correct? So நம்ம digestion system அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா it starts from buccal cavity and in small intestine முடிஞ்சு போயிடும். Whereas large intestineல வந்து excess of water இருந்தா மட்டும் தான் absorb ஆகும் and rectum restorator anus வழியா it will get excreted. சரி, the contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called as dash. Very good. It is called as peristaltic movement. Okay, இதுவே food வந்து like ஒத்துக்கல vomit வருதுன்னா it will come in the opposite direction. What is it called as? It is called as anti-peristaltic movement or anti-peristalsis. சரி, இப்போ இது வரைக்கும் hope everyone is thorough. There is no need to recap பண்ணணுமா? சரி, recap ஒரு குட்டி recap வச்சுக்கலாமா? We'll have a recap for 5 more minutes. Okay va. Seri, first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw what is nutrition. Correct? So what is nutrition? The food intake by an organism and its utilization by the body is called as nutrition. நம்ம nutrition வந்து எத்தனை types பார்த்தோம்? We saw 2 major classifications of nutrition. So what are they? First one is going to be very good autotrophic nutrition and the second one is going to be heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So autotrophic nutrition la pathina plants will be preparing their own food. They will not be depending on any other organisms.
So example for autotrophic nutrition except for plants, யார் பார்த்தோம்? Bacteria and some blue-green algae varieties வந்து they'll be coming under autotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition வந்து we saw 3 different classifications. First one is going to be parasitic mode of nutrition. Second one is going to be saprophytic mode of nutrition. And third one is going to be holozoic mode of nutrition. And நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்பாங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டாக. ஸோ இல்லை parasitic வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will attach themselves to a live host. Saprophytic வந்து to a dead and decaying organic matter. Holozoic வந்து the food digestion, excretion, absorption, everything will be happening inside the body of an organism. Can you tell one example for parasitic mode of nutrition? Cascata, very good. Plantsல வந்து cascata பார்த்தோம். Any other example? Leeches, bed bugs, இவங்க எல்லாமே வந்து they'll be coming under parasitic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition, just now we saw mushroom, bread mold, fungi, இது எல்லாமே வந்து they'll be coming under saprophytic mode of nutrition. Last வந்து பார்த்தீங்கன்னா holozoic. So holozoicல very good. நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். One is for unicellular. Unicellular யாரை பார்த்தோம்? We saw for amoeba. And for multicellular, we saw for human beings. Okay. Last class I think we saw for amoeba how the digestion happens, how the எல்லாமே பார்த்தோம். And what is the process by which amoeba digests, excretes? இந்த processக்கு பேர் என்ன சொல்வோம்? The digestion, it is called as? Very good, it is called as phagocytosis. நம்ம last yearே வந்து இதை வந்து I think you would have learned like endocytosis அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் கரெக்டா. பட் இந்த இயர் வந்து in case MCQ அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா go for phagocytosis. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து we saw how the digestion happens. பிரிச்சு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டா. சரி, now let me ask one question. ஸ்டமக்கில் எடுத்துக்கலாம். what are the digestive juices present in the stomach? ஆர்டர் படி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆர்டரில் கொடுத்தேன்? சரி, wait 1 minute, I'll come back. Ma, Mridini and Darshini, you can try to answer this question. What are the digestive juices present in your stomach? நான் ஒரு ஆர்டர் படி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன், 3 சொல்லியிருப்பேன். What are they? Just give a try at least. Mridini and Darshini, anyone can answer. Yes, ma. சொல்லுங்க, தர்ஷினி சொல்லுங்க. Pepsin, HCl. Okay, நான் ஆர்டர் வச்சிரு. Okay, pepsin, HCl. One more thing is missing. What is it? One more thing. சரி, okay, at least you gave a try. மிருதினி நீங்க சொல்றீங்களா? What is missing? அவங்க வந்து HCl, pepsin சொல்லிட்டாங்க. எது மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு? Ma, unmute yourself, ma. Mridini, right? Unmute yourself. எது missing? She told pepsin and HCl. Which is missing? சரி, it's okay, fine, it's okay, not a big deal. தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஆர்டர் படி எப்பவுமே படிக்கும்போது ஆர்டர் படி படிச்சிங்கன்னா you will not miss anything. First one என்ன ஆர்டரில் பார்த்தோம்? Very good. First one we saw is mucus. Second one is going to be hydrochloric acid. And third one is going to be pepsin. So, Darshini, you missed mucus. சரியா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். யாரும் இப்போ பாய்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள். ரெட் ஷர்ட், ரைட்? வாட் இஸ் யர் நேம்? நீங்கள் சொல்லுங்கள். மியூக்கஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னம்மா? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மியூக்கஸ்? மியூக்கஸ் எங்கே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு? சொல்லவே இல்லையா? I didn't tell. சரி, நீங்கள் யாரும் ட்ரை பண்ணுறீங்களா பாய்ஸில்? படிக்கவே இல்லையா? சரி, ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் படிச்சிங்களா? சொல்லுங்கள். வெரி குட். ஸோ நம்ம ஸ்டமக்கோட இன்னர் வாலில் யார் ப்ரெசென்ட் ஆயிருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா மியூக்கஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அட்லீஸ்ட் யூ கேன் லேர்ன் ஹியர் ஆஃப்டர். சரி, நாட் அ பிக் டீல். ஓகே, HCl. கேர்ள்ஸ் யாராவது சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் HCl? present in the food. So germs அப்படினு சொல்றதுக்கு பதிலா harmful microorganisms அப்படின்ற term வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is the first function. What is second function? Hydrochloric acid க்கு நான் ஒரு term போட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். What is the function of இன்னொரு function of hydrochloric acid? Very good. It facilitates the action of pepsin. Beautiful. Which means pepsinoட ஆக்ஷனை வந்து ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு யார் தேவைப்படுறானா hydrochloric acid தேவைப்படுறாங்க. சரி, ஆன்லைன்ல மிருதினி and தர்ஷினி யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. What is the function of pepsin? Pepsinoட function என்னமா? Yes, somebody can give it. Yes, ma. Very good, very good. So P for protein. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So pepsin பார்த்தீங்கன்னா it helps in the digestion of proteins. So hope you are thorough with this. Okay. Next எடுத்துக்கலாம். Why does the total digestion happens in small intestine? இது அடிக்கடி நம்ம frequent கேட்குற 2 or 3 mark question பேப்பர்ல கேட்பாங்க. Why does total digestion happens in small intestine? Before that, வில்லைக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு விஷயத்தை பத்தி மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். Not duodenum.
liver and pancreas oda secretion வந்து small intestine la வரதுனால தான் what is going to happen, total digestion will take place in the small intestine. Okay va? So liver வந்து என்ன secrete பண்ணுவாங்க, they will be secreting, very good, bile juice வந்து எங்க store ஆகும், very good. So bile juice பாத்தீங்கன்னா it will be stored in the gall bladder. What is the function of bile juice? Super, emulsification of fats or digestion of fats அப்படினு சொல்லலாம். Next one, pancreas வந்து என்ன secrete பண்ணும், trypsin. Don't actually pancreas enzyme amylase but write the correct name, it's going to be trypsin. So and இன்னொரு வாட்டி நான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன், protein வந்து நம்ம பாடியில ரெண்டு இடத்துல digestion நடக்கும். First will happen in your stomach and second one will happen in your small intestine. எதனால? Because of this trypsin. Trypsin எதுக்கு? Protein digestion help பண்ணும். வேற எல்லாமே secretion எங்க போய் விழ போகுது, it will be reaching your small intestine. அதனால total digestion will take place in your small intestine. இப்போ இந்த question கேக்குறாங்கன்னா start from the liver. Liver என்ன secrete பண்ணும், எங்க store ஆகுது, what is its function? Pancreas என்ன secrete பண்ணும், what is its function? ரெண்டுமே வந்து small intestine ல வந்து reach ஆகிறதுனால தான் total digestion is going to take place in your small intestine. தெளிவா உங்க ஆன்சர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறமேட்டு you can write about villi. ஒரு third point இல்ல fourth point mention that small intestine also has tiny finger like projections called as villi. So villi வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், it absorbs the nutrition and releases the energy into the bloodstream. So bloodstream release பண்ண என்ன ஆகும், it will be reaching the other organs system க்கு போயிட்டு energy creation க்கு வந்து help பண்ணும். And moreover surface area வந்து increase பண்றதுக்கும் villiயோட important function. இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, villi helps to increase the surface area of absorption. Surface area of absorption. இந்த function, இந்த வார்த்தையை villi பக்கத்துல எங்கனா எழுதி வச்சுக்கோங்க. Villi helps to increase the surface area of absorption. எதுக்குனா sometimes question paperல வந்து they will ask you write short notes on villi or else what are the tiny projections that is present in the small intestine. Write the short notes, write its function, இந்த மாதிரி question வரும். So நீங்க tiny projections இல்ல small intestine வார்த்தை கேளு கண்ண மூடி blind you can write about villi. அப்ப நீங்க villi பத்தி என்ன பாயிண்ட் எழுதுவீங்க, first point make note of this which means helps to increase the surface area of absorption. Second point என்ன எழுதுவீங்க, it is made up of dash and dash. என்ன சொன்னேன், blood vessels and capillaries. Very good. So இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் write its function. என்ன பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ணி blood stream release பண்றதுக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் யார் இருப்பானா, villi. இதுக்கு கிளியரா இருக்கா? So digestion process is done. Next we are going for breakdown of glucose. Trust me, இந்த ஒரு question இல்லாத பேப்பர் நீங்க பார்க்க முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a flow chart. நான் திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்றேன், ஹைலைட் பண்றேன், இட்ஸ் a flow chart. ஃப்ளோ சார்ட்டை வந்து எப்பவுமே நம்ம பிரேக் பண்ணாமல் அப்படியே எழுதணும். லைக் டோன்ட் பி லைக் இங்கே பாதி எழுதுறேன் இங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி பண்ணவே எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே தான் அவங்க பேப்பர்லேயே இருக்கணும். பேப்பரில் வந்து எனக்கு இடம் பத்தல, குட்டி குட்டியாக எழுதிட்டேன் இல்லை உடச்சி நோ, பேப்பரை திருப்பி கூட எழுதலாம். கரெக்டாக? ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக எழுதுங்க. இன்னொரு திங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற இன்னொரு மிஸ்டேக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது கீழே பார்த்துருக்கீங்களா, தெரியுதா எவ்வளோ கார்பன் மாலிக்யூல் இதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே உங்கள் பேப்பரில் இருக்கணும். த ரீசன் ஐ எம் டெல்லிங், 1 mark வந்து கேட்பாங்க. Suddenly they will ask you ethanol வந்து எவ்வளோ கார்பன் மாலிக்யூல். that time you should not blink. நம்ம எங்கே படிச்சோம் போது கெமிஸ்ட்ரியாலே டவுட் வரும் சடனா, பிகாஸ் they are asking about ethanol. நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சோமா யோசிப்பீங்க, லிட்டரலி பயாலஜி. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல ethanol எவ்வளோ கார்பன் மாலிக்யூல், 2 கார்பன் மாலிக்யூல், இதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக எந்த ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணாமல் you will be writing. ஓகேவா? இப்போ இந்த டாபிக் உள்ள வந்து போகலாம். ஸோ பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். சரி, நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டைஜஷன் ப்ராசஸ் அப்போ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், நம்ம ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், நியூட்ரிஷன் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து பிரிஞ்சு வருது. கரெக்டாக? சரி, அப்படி பிரிஞ்சு வர நியூட்ரிஷன் வந்து எதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும், டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி. அப்படி எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து சில ஆர்கானிசம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளையோடு நடக்கும், சில ஆர்கானிசம்ஸில் ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாமையும் நடக்கும். அப்படி எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட். வெதர் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அப்படி நடந்ததுன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நடந்ததுன்னா நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும், அப்படி ஆக்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த மொத்த ஃப்ளோ சார்ட்டுமே. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நியூட்ரிஷன் என்ன கிடைக்குதோ அது கிடைச்சதுக்கப்புறம் பாடி இது எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுது, எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, வெதர் இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனா இல்லாட்டி ஆக்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது தான் இந்த பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் பாருங்கள், குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு பைருவேட். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ், லெட் இட் பி ஏரோபிக். வாட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் தட், வாட் இஸ் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன், வாட் இஸ் anaerobic ரெஸ்பிரேஷன். ஏரோபிக்னா என்ன? Very good. So the respiration that takes place in the presence of oxygen. Anaerobicனா in the absence of oxygen. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்போ இந்த ஏரோபிக்கா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி anaerobicா இருக்கட்டும், ரெண்டு ஸ்டெப்புக்குமே காமனாக ஒரு ஸ்டெப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா
இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான், which is nothing but glucose is going to be converted into pyruvate. இதுதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப். சரியா? இது எங்க நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா it will happen in cytoplasm. இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, which means the conversion of glucose to pyruvate in the presence of cytoplasm is called as dash அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் we call it as glycolysis. Again it will be like a 1 or 2 mark question. Suddenly question எப்படி தெரியுமா இருக்கும், what is glycolysis அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. That time we should not blink, which means the conversion of glucose to pyruvate in the presence of cytoplasm is called as glycolysis. அப்படி எழுதிட்டு 1 mark இந்த sentence is more than enough. இதுவே 2 markல கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணிப்பீங்க. சரியா? மறக்காம எவ்வளோ கார்பன் மாலிக்யூல் அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. ஸோ குளுக்கோஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a 6 கார்பன் மாலிக்யூல் அண்ட் பைருவேட் இஸ் கோயிங் டு பி a 3 கார்பன் மாலிக்யூல். இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கா? ஃபைன். இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் கான்செப்டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெதர் presence ஆஃப் ஆக்சிஜனா absence ஆஃப் ஆக்சிஜனா. சரி, ஃபர்ஸ்ட் presence ஆஃப் ஆக்சிஜன் வரலாம். இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மை ஹாவ் அ கொஸ்டின் ஹியர். எதுக்கு presence ஆஃப் ஆக்சிஜன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா? வை எதில் வேற எல்லாம் இருக்கலாம், எதுக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்குது இந்த ப்ராசஸ்? வாட் இஸ் த ரீசன்? யாரு? எஸ் சொல்லுங்க, somebody was answering. சொல்லுங்கம்மா, யார் இது? ஜஸ்ட் கிவ் அ ட்ரை. சொல்லுங்கம்மா. பியூட்டிஃபுல், கரெக்ட். ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஷி செட் இஸ் கரெக்ட், இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி மாலிக்யூல்ஸ். அதனால தான் இந்த presence ஆஃப் நம்ம எனர்ஜி கன்வர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறோம். ஸோ இட் வில் டேக் பிளேஸ் இன் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா presence of oxygen it will take place in mitochondria. So நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we will be getting carbon dioxide plus water plus energy. ஓகேவா? இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், வாட்டர் வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு மட்டும்தான் வரும், நாட் ஃபார் ஆன்ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். இங்கே படிக்கிறத நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு, மாற்றி மாற்றி போட்டுருவாங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கே, எத்தனால் அங்கே, மாற்றி மாற்றி. ஸோ படிக்கிறது தெளிவாக படிங்க. ஸோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் யார் யார் கிடைப்பா? வில் பி கெட்டிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி. டன். சரி, நெக்ஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஈஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா we will be getting ethanol, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எனர்ஜி. ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு எனர்ஜி வந்து காமனாக இருக்கும். ஆன்ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு நம்ம யார் கிடைப்பா? எத்தனால் கிடைப்பாங்க. ஆனால் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் யார் கிடைக்கிறா? வாட்டர் வந்து அதுதான் மட்டும் மாறும், மிச்சம் எல்லாமே அப்படியே தான். கார்பன் டை ஆக்சைடு சேம், எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி த சேம். anaerobic ரெஸ்பிரேஷனில் வாட்டர் anaerobic ரெஸ்பிரேஷன் will be getting ethanol, aerobic ரெஸ்பிரேஷனில் வாட்டர் இது எல்லாமே இது மட்டும் தான் மாறும். அண்ட் மோரோவர் எத்தனால் வந்து இஸ் கோயிங் டு பி a 2 கார்பன் மாலிக்யூல். இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கா? சரி, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எக்ஸாமில் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் ரைட் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் anaerobic ரெஸ்பிரேஷன். இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஆர்எல்ஸ் they will ask you what is fermentation process or write the equation for fermentation process. இப்படி ஒரு question வந்து கேட்பாங்க. ஸோ fermentation process இப்போ ஈஸ்ட் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஆல்கஹால் இண்டஸ்ட்ரியில். ஹோப் யூ நோ ரைட்? அந்த fermentation process யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னம்மா? ஃபார்மர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஃபார்மர்ஸ் ஃபர்டிலிட்டிக்காக. சரி, ஓகே. அப்புறம் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, டோவெல்லாம் நல்லா பிஸா டோலாம் ஃப்ளஃபியாக வரதுக்கு they will be using the yeast. பட் சின்ஸ் இங்கே நம்ம ஃபர்மெண்டேஷன் பற்றி பார்க்குறதுனால they ask you what is fermentation or write the equation of fermentation அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்டெப்பை இந்த அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? in anaerobic respiration which means the presence of yeast it will be getting ethanol, carbon dioxide. இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே போட்டுட்டு இந்த ப்ராசஸ் we call it as this process we call it as fermentation அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஆன்சரை வந்து முடிச்சுக்கோங்க. மறந்துடாதீங்க, குளுக்கோஸ், சைட்டோபிளாசம், பைருவேட், ஈஸ்ட். இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதுவீங்க. நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் இன்கம்ப்ளீட். டோன்ட் ஃபர்கெட். நான் என்ன சொன்னேன், எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் யார் இருப்பா? இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து காமன். ஸோ நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிருவீங்க. அதுக்கப்புறம் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதுவான்றதை மாற்றி மாற்றி போட்டு நீங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணிப்பீங்க. சரியா? மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல we have one 3 or 2 mark கொஸ்டின்மா. ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டேன், presence ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டேன். மிச்சம் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ லிட்டலாக வந்து இது எங்கே நடக்கும்னா இன் அவர் மசில் செல்ஸ். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். எதுக்கு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இமேஜின் நான் ரொம்ப ஜாகிங் போகிறேன், ரொம்ப வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை ஒரு சைடு நான் கை அப்படியே வச்சுட்டு படுத்துட்டே இருந்தேன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? கை ஒரு மாதிரி படுத்துனா யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் கிராம்ஸ் குத்துற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக வில் பி கெட்டிங் கிராம்ஸ். கொஸ்டின் வில் பி லைக் வை டு வி கெட் கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க.
எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ வை டு வி கெட் கிராம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்து மூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இல்லை மூவ்மெண்ட் கொடுக்காம நம்ம வச்சிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடிக்கு மட்டும் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ இங்கே இடத்துல பாருங்கள், நான் மொத்த பாடிக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கட் ஆகும்னு சொல்ல அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் யோர் பாடிக்கு மட்டும் என்ன ஆகிடும்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கட் ஆயிடும். அப்படி கட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட் வந்து உங்கள் மசில்ஸில் வந்து சேர ஆரம்பிச்சிடும். லாக்டிக் ஆசிட் வந்து எங்கே சேர ஆரம்பிக்கும்? இட் வில் கெட் ஸ்டாக்னேட்டட் இன் யோர் மசில்ஸ். அதனால தான் நமக்கு வந்து கிராம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஈக்குவேஷன் எழுதுவீங்க? இதை எழுதிட்டு சென்டர் பார்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதி கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிருவீங்க. ஸோ when if they ask you a question why do we get cramps when you do heavy work or jogging, that particular oxygen supply is cut off to the particular body part. So as a result lactic acid will be secreting in your muscle cells, so we will be getting cramps. அப்படின்ற கதையை எழுதிட்டு complete this answer with your equation. இந்த ஆன்சர் நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் வந்து எழுத சொல்வேன். ஈவன் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஐ மேக் யூ somehow I'll make you to write a test. சரியா? ஸோ இந்த கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பார்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தே ஆகணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்காத பேப்பரே இருக்கவே முடியாது. ஏதோ ஒரு வகையில் கண்டிப்பாக இருந்துரும். சரியா? ஸோ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். இதில் நிறைய பேருக்கு பண்ணுறேன்னா தெரியுமா, ஆன்சர் என்னன்னு தெரியும், பட் they don't know what is the question. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கும் போதே கீழே கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ மீன் அந்த இப்போ டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில், அது கீழே வந்து வாட் இஸ் த டயக்ராம் அந்த ஹெட்டிங்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. breakdown of glucose or pathways of breakdown of glucose, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா you will be writing this particular part. சரியா? done. Next we are going into human respiratory system. So human respiratory system என்ன அர்த்தம்? What is this respiration system all about? எதை பற்றி பார்ப்போம்? lungs பற்றி பார்ப்போம், அப்புறம் heart பற்றி பார்ப்போம். சரி, அப்புறம் சரி விட்டுலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஹேலேஷன் எக்ஸேலேஷன் என்னம்மா சரி லங்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பாத்வே நம்ம ப்ரீத்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ அந்த பாத்வேல என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து லிட்டரலி த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் ஆல் அபவுட். சரியா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்பான். ஒன்று வந்து வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் இன் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் ப்ரீத்திங், இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் தான் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த பாத்வே இன்வால்வ் இன் ஆர் வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் இன் ப்ரீதிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சரி, ப்ரீத் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? ஹவ் வி ப்ரீத் ஆக்சுவலி? வெரி குட். ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இன்ஹேலேஷன் அண்ட் எக்ஸேலேஷன் ப்ராசஸ். இதுக்கு நான் செகண்டரியாக வரேன். பிஃபோர் தட் வில் see this. Inhalation and exhalation. So if they ask you a question, explain the mechanism of breathing or what is the mechanism involved in breathing அப்படின்ற ஒரு question கேட்டாங்கன்னா you will be writing about this inhalation and exhalation process. சரியா? ஸோ question marks கேட்ட மாதிரி அட்டன் பண்ணுவீங்க. 3 marks கேட்டாங்கன்னா write about inhalation exhalation alone. இதுவே டீடைல் ஆன்சரில் கேட்குறாங்க. லைக் ஃபார் 5 மார்க் கொஸ்டினில் வருதுன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யோர் நேசல் கேவிட்டி. நேசல் கேவிட்டியில் இன்ஹேல் பண்ணுறது எழுதுங்க. அப்புறம் யூ வில் பி ரைட்டிங் அபவுட் ப்ராங்கை ப்ராங்கியூல்ஸ், அது எப்படி எழுதுறது நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இதை முதல்ல பார்த்துக்கலாம் ப்ரீதிங் மெக்கானிசம். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இன் யோர் செஸ்ட். இன்ஹேல் பண்ணுங்கள். வாட் வில் பி இன்ஹேலிங்? ஆக்சிஜன் இன்ஹேல் பண்ணுவோமா? ஆக்சிஜன் இன்ஹேல் பண்ணுவோம் என்ன ஆகும்? லிட்டலி யோர் செஸ்ட் வில் கம் அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் அவுட். மேலே செஸ்ட் வந்து மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ பிஃபோர் தட் ஐ லாஸ்ட் யுவர் கொஸ்டின், வேர் இஸ் யுவர் லங்ஸ் லொக்கேட்டட்? ஆர் லங்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய rib cage. Lungs is protected by the rib cage அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். ribs. How many pairs of ribs we have? 2. No? Seriously no? How many ribs we have or how many pairs of ribs we? ஏமா உங்க செஸ்ட்ல இருக்கிற போன்ஸ் தான் ரிப்ஸ்னு சொல்றேன். தெளிவா கேட்டுக்கோங்க. 4 தான் இருக்கா செஸ்ட்ல போன்ஸ்? No. Don't tell all the numbers please. I want a final answer. தப்பு. யார் இது 12? Yes, we have 12. சும்மா கெஸ் தானே சொன்னேன். Fine, anyway correct தான். So we'll be having 12 pairs of ribs. இந்த எலும்பு தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு எலும்புன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இது எத்தனை இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா we will be having 12 pairs which means 24 இருக்கும். which means each side, this side 12, left side 12, right side வந்து 12 இருக்கும். ஓகே, இல்லை இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, which is called as floating ribs அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. floating ribs. which is called as floating ribs or what is called as floating ribs அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. என்ன எழுதுவீங்க? இந்த டயக்ராம்ல இல்ல, பட் யூ கேன் ட்ரை டு ஆன்சர் எனிவே. செஸ்ட்ல தான ரிப்ஸ் இருக்கு. floating ribs. சரி, ஓகே, I'll tell you. நான் சொன்னேன் இல்லையா 12 pairs of ribs இருக்குன்னு. the last 2 pairs which is the 11th and 12th pair, இந்த 2 pair of ribs தான் we call them as floating ribs அப்படின்னு சொல்லுவோம். which means நம்ம 12 pairs இருக்குன்னா 24 ribs இருக்குன்னு அர்த்தமா? அப்போ 21, 22, 23, 24 இந்த 4 ribs நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா we call them as floating ribs அப்படின்னு சொல்லுவோம். Again next question,
நம்ம எதுக்கு இந்த கடைசி ரெண்டு பேரை மட்டும் எதுக்கு we call them as floating ribs? attachment, very good. எதுக்கும் எதுக்கும் attachment இல்லாமல் இருக்கும், கரெக்ட் தான், சொல்லு. ஆக்சுவலி இந்த எலும்பு தான் நம்ம ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த ரிப்ஸ் எதுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும்? I'll tell you one more thing. இந்த சென்டரில் ஒரு எலும்பு இருக்குது தெரியுதா? சென்டரில் இருக்கிற ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற எலும்புக்கு பேர் we call it as sternum அப்படின்னு சொல்லுவோம். we call it as sternum. ஸ்பைனல் கார்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி முதுகு எலும்பு தான் we call it as spinal cord. ஸோ இந்த பின்னாடி இருக்கிற முதுகு எலும்புக்கு பேர் தான் we call it as spinal cord. ஸோ இந்த floating ribs என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be attached only to the spinal cord, not to your sternum. ஃப்ரண்ட்ல இருக்க எலும்பு கூட அட்டாச் ஆயிருக்காது, வெறும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு மட்டும்தான் அட்டாச் ஆயிருக்கும். எப்படி இருக்கும் லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிதந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் காற்றுல. தட் இஸ் வை we call the last two pairs as floating ribs. Because நான் again repeat பண்ணுறேன், the 11th and 12th pair is not attached to the sternum. Is not attached to the sternum. But instead அது எது கூட அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும், it will be attached only to your spinal cord. அதனால தான் we call the last two pairs as floating ribs அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? Okay. Now let us move on to the inhalation exhalation process. ஸோ நான் இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட chest cavity will come upwards and outwards. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் chest cavity or rib cage both are correct. ஸோ rib cage or chest cage பார்த்தீங்கன்னா will come upwards and வெளியே வர மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வெளியே வரும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா the important person diaphragm. Diaphragm can you see? இந்த ஷேப் மாதிரி இருக்கா? இதுக்கு பேர் லைக் வளைஞ்சிருக்க ஷேப். ஆக்சுவலி they will ask you one more thing also. What is the shape of diaphragm அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. We can give actually exact பார்த்தீங்கன்னா is going to be dome shape. அதுதான் கரெக்டாக. டோம்னு எதை சொல்லும்? இமேஜின் ஒரு டனலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறீங்கன்னா ஒரு மேலே ஒரு ஆர்ச் மாதிரி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? தோ இந்த ஷேப், இந்த ஷேப் தான் we call it as a dome shaped அப்படின்னு சொல்லும். ஓகேவா? ஸோ நான் இன்ஹேல் பண்ணும்போது what is going to happen? என் ரிப் கேஜ் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் வரும் and will get expanded. இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரிப் கேஜ் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வருது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. பை த டைம் வாட் வில் ஹேப்பன் டு மை டயஃப்ரம் வந்து வில் கம் டவுன். ஒன்று மேலே போச்சுன்னா இன்னொன்று என்ன ஆகிடும், கீழே வந்துடும். இது எதுக்குன்னா இன்ஹேலேஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரிப் கேஜ் வில் கோ அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட், டயஃப்ரம் வில் கம் டவுன்வர்ட்ஸ். ஓகேவா? இன்னொருத்தவங்களை பற்றி எழுதுவீங்க ரிப் மசில்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ரிப் கேஜ் பற்றி எழுதிட்டீங்க, நெக்ஸ்ட் வில் பி ரைட்டிங் அபவுட் த ரிப் மசில்ஸ். டயஃப்ரம் கீழே வந்துச்சுன்னா ரிப் மசில்ஸும் கீழே தான் வரும். அகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், 3 விஷயத்தை பற்றி எழுதுவீங்க இன்ஹேலேஷனில். ரிப் கேஜ் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா they will expand and they will come upwards. முடிஞ்சு போச்சா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ரம். ரிப் கேஜ் மேலே போச்சுன்னா டயஃப்ரம் என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் மூவ் டவுன்வர்ட்ஸ். ஓகே, ரிப் கேஜ் அதே மாதிரி மேலே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ரிப் மசில்ஸ் என்ன ஆகிடும், டயஃப்ரமும் கீழே இருக்கிறதுனால ரிப் மசில்ஸும் என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கம் டவுன்வர்ட்ஸ். இது வந்து இன்ஹேலேஷனுக்கான ப்ராசஸ். நான் எக்ஸேல் பண்ண போகிறேன், விச் மீன்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு நான் வெளியே விட போகிறேன். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் யார் இருப்பா, உங்கள் எக்ஸலேஷன் ப்ராசஸும் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எக்ஸலேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ ரிப் கேஜ் வில் பிகம் ஸ்மாலர். இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம், கரெக்டாக? அப்போ நான் எக்ஸேல் பண்ணும்போது ரிப் கேஜ் கீழே வந்துடும், இட் வில் பிகம் ஸ்மாலர். ரிப் கேஜ் ஸ்மாலர் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டயஃப்ரம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், மேலே வந்துடும். டயஃப்ரம் மேலே இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் யார் இருப்பா, இவரும் என்ன ஆயிடுவாங்க, ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். ரிலாக்ஸ் பொசிஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் என்ன ஷேப் சொன்னேன், டோம் ஷேப். லிட்டலாக அது அப்வர்ட் பொசிஷனை வரது தான் சமைப்போம். நீங்கள் பாருங்களேன், இதில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட்ஸ் தெளிவாக தெரியும், ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா, அப்வர்ட். ஸோ நீங்கள் இது அப்வர்ட்ஸ் எழுதுக்கு பதிலாக யூ கேன் கிவ் இட் அஸ் அ டோம் ஷேப், ஆர் இட் வில் ரிட்டர்ன் டு இட்ஸ் நார்மல் பொசிஷன் விச் இஸ் கோயிங் டு பி டோம் ஷேப்ட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணலாம். சரியா? யூ வாண்ட் மீ டு ரிப்பீட் அகெயின்? என்னமா? எக்ஸலேஷன். யூ வாண்ட் மீ டு ரிப்பீட் அகெயின்? ரிப்பீட் பண்ணணுமா? இட்ஸ் ஃபைன், ரைட்? சரி, இதுதான் ப்ரீத்திங் மெக்கானிசம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஹார்ட் பற்றி வரும்போது பார்க்கலாம், ஃபஸ்ட் மெக்கானிசத்தை முடிச்சிடலாம். I'll tell you, don't worry. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஸோ எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் 2 கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரெஸ்பிரேஷன் பார்ட்டில். ஒன் வந்து ப்ரீத்திங் மெக்கானிசம் வந்துடும், இன்னொன்று வந்து ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஆஸ்க் யூ லேபிள், டயக்ராம் கொடுத்துட்டு தே வில் ஆஸ்க் யூ லேபிள் த டயக்ராம். அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் வரும். இதுக்கு வந்து வரைய சொல்ல மாட்டாங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. ஸோ நோ நீட் டு வரி. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் எந்த வழியாக உள்ளே போகுது அப்படின்ற கதையை நீங்கள் எழுதுறது தான் வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தோட மெக்கானிசம். சரி, நம்ம ஏர் வந்து எது வழியாக இன்ஹேல் பண்ணுவோம், நோஸ். குழந்தைங்களா நீங்கள் நோஸ் நான் சொல்வோம், நேசல் கேவிட்டி ஆர் நாஸ்ட்ரில்ஸ் கூட சொல்லலாம், ஃபைன். பட் நோஸ் சொல்ல வேண்டாம், நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணுறீங்க நேசல் கேவிட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்ஹேல் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா எது வழியாக பாஸ் ஆகும், இட் வில் பி ரீச்சிங் த
pharynx. இந்த இனிஷியல் இந்த கப் ஷேப் மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, pharynx and trachea. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா you can either put trachea or rings of cartilage என்ற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். They will ask you one more question. What is the shape of rings of cartilage அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. It is going to be C shaped. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி C shape போட்டு ஜாயின் ஆகிறது தான் rings of cartilage அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாமில் 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் ரிங்ஸ் ஆஃப் கார்டிலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. யூ ஷுட் புட் C ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் ட்ரெக்கியா வழியாக பாஸ் ஆகுது. ட்ரெக்கியாவிலேருந்து எங்கே போகணும் பிள்ளைலாம் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கும். ட்ரெக்கியா வழியாக பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இது ஸ்ப்ளிட் ஆகிறது பாரு பார்த்தீங்கன்னா we call it as bronchi which is a main branch. இமேஜின் ஒரு ட்ரீல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு மெயின் பிரான்ச் மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக. அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி சப் பிரான்ச்சஸ் மாதிரி பிரியும். ரைட், சிமிலர் கான்செப்ட் தான். மெயின் பிரான்ச் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா bronchi. அந்த bronchiலேருந்து பிரியக்கூடிய குட்டி குட்டி சப் பிரான்ச்சஸ் யாருன்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா we call it as bronchioles. சரியா, இப்போ ட்ரீல பார்த்தீங்கன்னா சப் பிரான்ச்சஸ் கீழே will be having a fruit or a vegetable whatever it is கரெக்டாக. இப்போ அதே மாதிரி இதுக்கு எண்டிங்லேயுமே வந்து bronchioles கீழேயுமே வந்து will be having some tiny bag like structures. அதுக்கு பேர் we call it as alveoli. எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்பாங்க through which is like the respiration processல where does the exchange of gases will happen அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இந்த respiratory system where does the exchange of gases take place அப்படின்னு ஒரு question கேட்பாங்க. where does it take place? alveoli தான் exchange of gases வந்து நடக்கும். not in trachea or not in pharynx, எங்கேயுமே alveoli மட்டும் தான் நடக்கும். I'll tell you the reason, first தெரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது எது வழியாக இன்ஹேல் பண்ணுறோம், நேசல் கேவிட்டி வழியாக இன்ஹேல் பண்ணுறோம். நேசல் கேவிட்டிலேருந்து எங்கே பாஸ் ஆகுது, எங்கே பாஸ் ஆகும், ஃபேரிங்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகும். ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து எங்கே போக போகுது, ட்ரெக்கியாவுக்கு வந்து போகும். ட்ரெக்கியாலேருந்து எங்கே போகும், bronchi, bronchiலேருந்து bronchioles, bronchiolesலேருந்து alveoli-க்குள்ளே வந்து போகும். இது வரைக்கும் ஒரு சைக்கிள். சரியா, அப்போ alveoli-க்குள்ளே வந்தாச்சு. alveoli பார்த்தீங்கன்னா alveoli sac இருக்கும், which means imagine நான் ஆக்சிஜன் நான் இன்ஹேல் பண்ணிட்டேன், ஆக்சிஜன் உள்ளே போயிட்டுருக்கு, இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் த alveoli. அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா alveoli வந்து எம்டியாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. யார் இருப்பா அதுக்குள்ள, ஆல்ரெடி கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருப்பீங்க சேர்த்து வச்சு, அந்த கார்பன் செட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்தோட லிட்டரலி வாட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் ரீப்ளேஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்த வழியே அப்படியே ரிட்டர்ன் போவாங்க. எது வழியாக, இட் கம் இன் த பேக்வர்ட் ஆர்டர். எங்கே பார்த்தீங்களா, alveoli, bronchioles, bronchi, trachea, pharynx, nasal cavity, என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வெளியே வருது. அப்படியே நீங்கள் சைக்கிள் அப்படியே நீங்கள் மாற்றி எழுதுவீங்க. ஸோ லிட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் வந்து 2 சைக்கிள் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நேசல் கேவிட்டி டு alveoli. செகண்ட் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போவீங்க. alveoli, bronchioles ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போட்டு உங்கள் ஆன்சரை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி வைப்பீங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, நான் சொன்னேன் ட்ரெக்கியாவில் வந்து யூல் பி ஹேவிங் தி C ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஆர் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா why the rings of cartilage is made up of C shaped structure அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. Any answer for that? Why the rings of cartilage is made up of C shaped structures? சொல்லுமா, question, why does the rings of cartilage is made up of C shaped structure or why the rings of cartilage has rings? இப்படி கூட questions வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. சொல்லுங்க, ரெண்டுக்கு ஒரே question தான், ஒரே ஆன்சர் தான். சொல்லுங்க, any idea? Yes, protection from what? ஓகே, அதுக்கு எபிக்ளாட்டிஸ் இருக்குது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. இட்ஸ் அ ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் மீன்ஸ் ஃபுட்டு வந்து உங்கள் வின் பைப்புக்குள்ளே என்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாப் ஆர் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு கேட்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிக்ளாட்டிஸ். அது நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிக்ளாட்டிஸ். அது இஸ் செப்பரேட் டாபிக். என்னோட கொஸ்டின், எதுக்கு இந்த ட்ரெக்கியா பாட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இந்த C ஷேப் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இமேஜின் இந்த C ஷேப் இது வந்து தொட்டு பார்த்து ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு, அந்த ரிங் ஷேப் இல்லாத இடத்துல ரொம்ப டிஷ்யூஸ் மட்டும் லைனிங்காக ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த C ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ரிங்ஸுமே இல்லாமல் இருந்தால் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இட் வில் பர்ஸ்ட் டியூ டு ப்ரெஷர். நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணுறீங்க, இது அந்த ப்ரெஷரை மாறி மாறி அதை பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் யூல் பி ஹேவிங் தி C ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அந்த C ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாட்டி டியூ டு ப்ரெஷர் இட் வில் பர்ஸ்ட். தட் ஷுட் பி யுவர் ஆன்சர். வெடிஞ்சு போயிடும் அந்த ப்ரெஷர் தாங்காமல். சரியா, தட் இஸ் வை இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் rings of cartilage or C ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? ஆர் வி கிளியர் டில் நவ்? எஸ், சொல்லுமா, காப்பி பண்ணிக்கிறீங்களா? ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஏன்னா நீங்கள் டக்குன்னு இப்போ 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கணும், இட் ரைட் அ ஃபுல் மெக்கானிசம். இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிங்கனாலே போதும், வில் கிவ் யூ த மார்க்ஸ். மறக்காமல் ஃப்ளோ சார்ட்டில் இந்த ஆரோ மார்க் எந்த டைரக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன்னு தெரியுதா?
அதே டைரக்ஷன் தான் இருக்கணும். மாறி மாறி போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் வந்து தப்பாயிரும். மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். I'll give you like 2 minutes. நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? மறக்காம ஹெட்டிங்கை போட்டு காப்பி பண்ணுங்க. ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் டயக்ராமை மறக்காம ப்ளீஸ் மெமரைஸ் அட்லீஸ்ட். இந்த ஆன்சர்லாம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராமை ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ ரிமெம்பர் எழுதுகிற ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டயக்ராம்ஸ்லேருந்து ஆன்சர் எழுத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் ரைட் த ஆன்சர் அண்ட் ட்ரா த டயக்ராம். டயக்ராமை வரைஞ்சிட்டு அதுலேருந்து ஆன்சர் எழுதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் மச் பெட்டர். முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள். அது மூவ் ஆன். நெக்ஸ்ட் அகைன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம். ஹியூமன் ஹார்ட். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அகெயின் டயக்ராம் மட்டுமே தனியாக வரைய சொல்லலாம். ஆர் தே வில் ஆஸ்க் யூ லேபிள் த பார்ட்ஸ். ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு டயக்ராம்னா ஹார்ட், ஹியூமன் ஹார்ட். நிறைய பேர் ஷேப் வராது. சரி ட்ரஸ்ட் மீ, ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேப் வராட்டியும் பரவாயில்ல. இல்லை இந்த வால்ஸ் இருக்கிற வால்ஸையாச்சும் கரெக்டாக லேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட். ஏன்னா அதுதான் மேட்டர்ஸ். முடிஞ்சு போனால் அந்த யூ ஷேப் கீழே போட்டு வால் வரைவீங்க. அந்த வால் மட்டும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் டயக்ராம் கரெக்டாக இருந்துடும். மெஜாரிட்டி டைம்ஸ் கொஸ்டின் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க. ஜஸ்ட் புட் லேபிள் தீஸ் பார்ட்ஸ். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு நீட் டு வரி. டயக்ராம் தெளிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது மேக் ஷூர் யூ லேர்ன் த டயக்ராம்ஸ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் கம். ஓகே, முடிச்சிட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. மேக் இட் ஃபாஸ்ட்மா. Boys, make it fast ma. We'll start the next topic. சீக்கிரம் ஹார்ட்டை முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாருமே? சரி. ஓகே, ஸோ ஹியூமன் ஹார்ட் டயக்ராம் பார்க்கும்போதே பயங்கரமாக சூப்பராக இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அந்தளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை. பார்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நோ அதர் கோ. சரி, ஹியூமன் ஹார்ட்டை பற்றி என்ன தெரியும்? லீவ் திஸ் டயக்ராம். ஹியூமன் ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியும்? நம்மளோட ஓகே ஃபைன் சொல்லுங்கள். பம்பிங் ஆர்கன், பியூட்டிஃபுல். அப்புறம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். சரி, அப்புறம் தெரிஞ்ச சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. ஃபஸ்ட்டு இந்த கேள்வி நான் கேட்டாலே ஒரு ஆன்சர் எல்லார்ட்டும் வரக்கூடிய அந்த ஆன்சர் யாருமே சொல்லலை எனக்கு. கிவ் பர்த் டு பிளட். சரி, ஐ எம் வெரி டிஃப்ரெண்ட். எனிவே ஃபைன், உன் ஆன்சர் நீ சொல்கிற, இட்ஸ் ஓகே. சொல்லுங்கள், ஹார்ட்னா என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? என்ன தெரியும்? நான் ஹியூமன் ஹார்ட். எஸ், கம் அகைன். பீட்டிங் ஆஃப் ஹார்ட், பம்பிங் ஆஃப் ஹார்ட். சரி, அப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங். ஆர்ட்ரீஸ் அண்ட் வெயின்ஸ், பியூட்டிஃபுல். அப்புறம் 2 types of blood, oxygen, deoxygen. அப்புறம் வெரி குட். ஓகே, வெரி குட். ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன், பம்பிங் ஆக்ஷன், பியூட்டிஃபுல். நீங்கள் நான் எப்பவுமே இந்த ஹார்ட் கேட்டேன்னா முக்கால் ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிற ஒரே கொஸ்டின், they talk about the chambers. எத்தனை சேம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் ஹியூமன் ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சேம்பர்ஸ்? 12. நோ, இட் ஹேஸ் 4 சேம்பர்ஸ். சேம்பர்ஸ்னா என்னமா அர்த்தம்? இட்ஸ் நாட் பார்ட், லைக் ரூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லிட்டலாக ரூம்ஸ். ஸோ நம்ம ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ண, லைக் 4 ரூம்ஸாக நம்ம ஸ்பிட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனிவே இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து 4 சேம்பர்ஸ் இருக்கலாம். ஃபிஷ்ஷஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 சேம்பர்ஸ், இல்லை ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு 3 சேம்பர்ஸ் இருக்கும். ரெப்டைல்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 சேம்பர்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா we have 4 சேம்பர்ஸ். ஓகேவா? சரி,
இப்போ எக்ஸாமில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆர் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. வாட் யூ வில் டூ? என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா? எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. வாட் யூ வில் டூ? பிளடோட பாத்வே. சரி, என்ன எழுதுவீங்க லிட்டரலாக இல்லை? நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், டயக்ராம் போடுவீங்களா போட மாட்டீங்களா அந்த கொஸ்டினுக்கு? போடக்கூடாது. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கெலாம் until they specify with the diagram ஆன்சர் எழுதுங்கன்னு சொல்கிற வரைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு டயக்ராம் போடாதீங்க. பிகாஸ் it will be like a 10 mark question. நீங்கள் இந்த டயக்ராமையும் போட்டு இவ்வளோ பார்ட்ஸையும் லேபிள் பண்ணி அந்த ஒர்க்கிங் மெக்கானிசமே லிட்டரலி கோ டு லைக் 1 page வரைக்கும் போவீங்க உங்கள் பேப்பரில் எழுதுனீங்கன்னா. it will be like a 10 mark question. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கெலாம் டயக்ராம்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஹார்ட் டயக்ராம் போடவே போடாதீங்க. முக்கால்வாசி கேட்கவே மாட்டாங்க, நோ நீட் டு வரி. கேட்டாங்கனாலும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா மட்டும் டயக்ராம் போட்டு உங்கள் ஆன்சரை வந்து எழுதுங்க. I'll tell you one more shortcut way. சரி, அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, டயக்ராம் போடுங்கன்னு கேட்கல, பட் சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்க, ரைட் த மெக்கானிசம் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. they will give a shortcut method to how explain the working of heart. என்ன ஷார்ட்கட் மெக்கானிசம் சொல்கிறேன் கேளுங்க. Imagine these are the 4 chambers. நான் ஹார்ட்டுக்கு எத்தனை சேம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 4 chambers. 1 2 3 4 4 chambers இருக்கா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, upper 2 chambers of the heart is called as atrium. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, upper 2 chambers of the heart க்கு நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call it as atrium. Lower 2 chambers of the heart is called as ventricle. சரியா? இப்போ imagine this is going to be the left side of your heart. சரியா? left. This is going to be the right side of your heart. இதை முதல்ல இப்படி லேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சொன்னேன்? upper 2 chambers we call them as atrium. கரெக்டா? This is going to be left atrium and this is going to be right atrium. Lower side of the heart is called as ventricle. So left ventricle. This is going to be right ventricle. இதை முதல்ல டினோட் பண்ணி விட்டுடுறீங்க. சரியா? இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா we are going to talk about the pumping mechanism. இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே சொன்னீங்க ஹார்ட் வந்து பிளட் பம்ப் பண்ணோம், ஆக்சிஜன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஹார்ட்குள்ளெல்லாம் பிளட் போயிட்டு வர கையில் நம்ம எழுத போகிறோம். கரெக்டாக? ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஏட்ரியம். ஸோ லெஃப்ட் ஏட்ரியத்துக்கு வந்து எதுலேருந்து பிளட் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சரி, பிஃபோர் தட் ஐ ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின். நம்ம உடம்புல எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் இருக்குது? ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் பிளட் குரூப்ஸ் பற்றி நான் கேட்கல. எத்தனை விதமான பிளட் இருக்குது? வாட் ஆர் தே? நான் ஐம் நாட் even components of blood பற்றி நான் கேட்கல. எத்தனை டைப்ஸ்? 2 oxygenated blood, deoxygenated, which means ஒன்று ஆக்சிஜன் சப்ளை உள்ளக்கூடிய பிளட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பிளட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எப்பவுமே எந்த கலரில் இருக்கும்? ரெட் கலரில் இருக்கும். deoxygenated blood will be blue in color. நீங்கள் கையில் பார்த்தாலே யூ கேன் சம்டைம்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட். தெரியுதா? நர்வ்ஸில் தெரியும் லிட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரைட்? சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஏட்ரியம்க்கு வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் லங்ஸ். எங்கேருந்து வரும்? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் லங்ஸ். லங்ஸ்லேருந்து பியோர் பிளட் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலாம். எங்கேருந்து என்டர் ஆகும்? லங்ஸ்லேருந்து எங்கே வரும்? ஆட்ரியத்துக்குள்ளே என்டர் ஆகும். ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும், மெக்கானிசம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது. ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி கண்ட்ராக்ஷன், ரிலாக்ஸேஷன், ஆர் ரிலாக்ஸேஷன் கண்ட்ராக்ஷன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹார்ட் எப்பவுமே எப்படி மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும்? லப் டப் விச் மீன்ஸ் ஒன்று கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இன்னொன்று ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். இந்த ஒரு மெக்கானிசம் தான் போக போகுது. எப்பவுமே ஹார்ட்டில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் பிளட் ரிசீவ் பண்ணுதுன்னா இட் வில் பி இன் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹார்ட் வந்து பிளட் ரிசீவ் பண்ணுதுன்னா என்ன பொசிஷனில் இருக்கும்? ரிலாக்ஸ் பொசிஷன். எப்போ? பிளட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது. சரியா? இப்போ ஹார்ட் வந்து பிளட்டை கொடுக்குது, விச் மீன்ஸ் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட்டுக்கு பிளட் போகுது ஆர் பிளட்டை கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் கண்ட்ராக்ஷன் பொசிஷன். ஸோ பிளட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். பிளட்டை வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆர் கொடுக்கும்போது இட் வில் பி இன் கண்ட்ராக்ஷன் பொசிஷன். இந்த ரெண்டு மெக்கானிசம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சு ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ என்ன சொன்னேன்? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த லங்ஸ் வில் பி என்டரிங் இன்டு யோர் லெஃப்ட் ஏட்ரியம். இப்போ லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து என்ன பொசிஷனில் இருக்கும்? பிகாஸ் இட் இஸ் ரிசீவிங் த பிளட். அப்போ என்ன பொசிஷனில் இருக்கும்? ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். இப்போ இது ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் வந்தாச்சு. இப்போது லெஃப்ட் ஏட்ரியம்லேருந்து பிளட் எங்கே போகும்? லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து பிளட் யாருக்கு கொடுக்குறா? லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ இவர் சட்டன் என்னவா மாறிடும்? ரிலாக்ஸ் பொசிஷன்லேருந்து கண்ட்ராக்ஷனுக்காக மாறிடும். பிகாஸ் இட்ஸ் கிவிங் அவே பிளட்.
ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, இவர் வந்து பிளட்டை வாங்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப இவர் என்ன பொசிஷன்ல வந்துருவாங்க, ரிலாக்ஸ் பொசிஷன்ல வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் இவர் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன்ல இருப்பான். எப்போ ரிசீவ் பண்ணும்போது பிளட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் கொடுக்கும்போது he will come to contraction position. ஆனா இவர் பிளட்டை ரிசீவ் பண்றதுனால he will become in relax position. சரியா, இதுக்கு கிளியரா இருக்கா? ஓகே. இப்போ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து பிளட் எங்க போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it will move on to other parts of the body. எங்க போகும், will move to other parts of the body. ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? ஸோ பிளட் எங்கே என்டர் ஆகுது, ஆக்சிஜன் பிளட் ஆர் பியூர் பிளட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், இல்லாட்டி ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஃப்ரம் த லங்ஸ் இட் வில் பி என்டரிங் இன்டு யுவர் லெஃப்ட் ஏட்ரியம். பை த டைம் left atrium receives the blood, it will be in relaxed position. So from the left atrium the blood passes on to left ventricle. So the left ventricle will come to relaxed position, whereas left atrium will come to contraction position. From the left ventricle the blood moves on to other parts of the body. இதற்கு கிளியரா இருக்கா? Done. இப்போ coming on to the right side of your heart. இது ஒரு க்ளூ தரேன், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்பவுமே சேமா இருக்கும். இப்போ எங்க இந்த blood போச்சு to other parts of the body போயிருச்சா, அப்போ ரைட் சைடு ஆஃப் த ஏட்ரியத்துக்கு வந்து எங்க இருந்து blood வரும்னா other parts of the bodyல இருந்து தான் வரும். ஒன்னொரு சின்ன விஷயம் deoxygenated blood. ஏன்னா இங்க ஆக்சிஜன் blood பார்த்தோமா, அப்போ இங்க யார் வருவா, deoxygenated blood, because the right side of your deoxygenated blood தான் இருக்க போகுது. கரெக்ட்டா? So deoxygenated blood from the lungs, sorry, from other parts of the body. Actually இந்த டயக்ராம் நீங்க போட்டு எழுதினீங்கன்னா இந்த டயக்ராமே நீங்க எழுத போற ஆன்சர் வந்து கரெக்ட்டா தப்பான்னு சொல்லிடும். இல்ல கண்டிப்பா கரெக்ஷன் பண்ண தெரிஞ்சிடும், because you are giving everything literally. ஏரோ மார்க்க போடுறீங்க, only the contraction relaxation only is going to be matters, அது தெரிஞ்சிடும். பட் இந்த டயக்ராம் போட்டிங்கனாலே அப்படியே உங்க ஆன்சர் கரெக்ட் சொல்லிடுவாங்க, உங்க ஆன்சர் படிக்க கூட மாட்டாங்க. So be careful. Deoxygenated blood from the other parts of the body will be entering into your right atrium. இதே கலிதாக எழுத போறீங்க. Right atrium is receiving blood, it will be in relaxed position. From right atrium the blood passes on to right ventricle, the right ventricle will become in relaxed position, whereas right atrium will go to contraction position. Right ventricle எங்க போகணும், ஆப்போசிட் சைடு சேமா இருக்கும்னு சொன்னா எங்க போயிரும், to lungs. So right ventricle and the blood will pass on to lungs. இந்த ஷார்ட்கட் டயக்ராமை போட்டு உங்கள் ஆன்சர் அப்படி இட்லி யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. என்ன நடக்குதுன்னு எழுத போகிறீங்க, எழுதுனா சூப்பராக மார்க் கொடுத்துருவாங்க, கம்மியே பண்ண மாட்டாங்க, ட்ரஸ்ட் மீ. சரியா, மறக்காமல் இந்த ஆரோ மார்க் மட்டும் எங்கேருந்து வருது எப்படி போதுறதை மட்டும் கரெக்டாக வந்து தெளிவாக கொடுத்துருங்க. இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டயக்ராம் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா உங்கள் புக்கில் டயக்ராம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ரீசன் இஸ் இந்த இடத்துல இஃப் யூ மேக் அ நோட், இந்த மாதிரி தெரியுதா ஒரு ஷேப் வால்ஸ், வி கால் அஸ் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் கால்ட் அஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் யர் ஹார்ட்டில் வந்து என்ன வால்வ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். ரைட் சைட் ஆஃப் யர் ஹார்ட்டில் யார் இருப்பா, ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் யர் ஹார்ட்டில் யார் இருப்பாங்கன்னா பைகஸ்பிட் வால்வ். இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம், பைகஸ்பிட். தயவு செஞ்சு உங்கள் புக்கில் வந்து நோட் பண்ணிக்கோ, இந்த பார்ட்டை வந்து உங்கள் புக்கில் லேபிள் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் when you get your book I'll tell again also. It's called as bicuspid valve. இந்த ரெண்டு பார்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக லேபிள் பண்ணி இருக்கணும். ஏன்னா உங்கள் புக்கில் இது கிடையாது, எக்ஸாமில் they will ask you label this particular part, அப்போ you should not blink. சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் எந்த சைட் ஆஃப் யோர் ஹார்ட்டில் இருக்குது, லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் யோர் ஹார்ட், சாரி ரைட் சைட் ஆஃப் யோர் ஹார்ட், and the bicuspid valve is going to be in your left side of your heart. சரி, இப்போ I will tell you what is the use of these two valves. Example they will ask you write the difference between bicuspid valve and tricuspid valve, difference கேட்பாங்க. Again going to be a 2 mark question, majority அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க. I will tell you. First point, bicuspid, biனா எத்தனை, ரெண்டு. So bicuspidனா they will be having two cusps. They will be having two cusps or two flaps அப்படின்னு சொல்லலாம். Tricuspid, triனா எத்தனை அர்த்தம், மூணு. So they will be having three cusps or three flaps. First difference முடிஞ்சிருச்சா. Second difference you can write எங்கே பொசிஷன் ஆயிருக்கு. Bicuspid valve is present in your left side of your heart, tricuspid valve is present in the right side of your heart. இப்போ அந்த ரெண்டு வால்வுக்கும் சம்மந்தப்பட்டு காமனான ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it can make it the difference also. Bicuspid valve எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, it prevents the backflow of oxygenated blood, because we know left side of your heart எப்பவுமே என்ன blood-ஆ இருக்கும், pure blood or oxygenated blood-ஆ இருக்கும். It prevents the backflow of oxygenated blood. Tricuspid valve என்ன, it prevents the backflow of deoxygenated blood. 3 பாயிண்ட் வந்துச்சா, நீங்கள் தாராளமாக டயக்ராம் பார்த்தே எழுதலாம். Are we clear? Again first difference சொல்லுங்க. Bicuspid valve என்ன சொல்லலாம், first difference என்னதுமா, bicuspid valve-க்கு 2 cusps or 2 flaps. Tricuspid valve-க்கு 3 cusps or 3 flaps. Very good. Second difference, bicuspid valve எந்த side of your heart-ல இருக்கு, left side of your heart. Tricuspid valve
Right side of your heart. Super. Next, function. What is the function of bicuspid valve? Prevent the backflow of blood. Oxygen. That's the keyword. Prevents the backflow of oxygenated blood. Tricuspid valve pathina, it prevents the backflow of deoxygenated blood. முடிஞ்சிச்சா டிஃபரன்ஸ் வந்து இதிலே வந்துரும். ஓகே, இல்லை இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து the blood moves on to other parts of your body ன்னு சொன்னேன். கரெக்டா? எது வழியா ஸ்பெசிஃபிக்காக 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் உங்கள் டயக்ராமில் இருக்காது. ஸோ இந்த டயக்ராமை படிச்சுக்கோங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யோர் டயக்ராம் which is given in your book. இதை நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலே கூட கிடைக்கும். ஆல்சோ சென்ட் யூ. சரியா? they will ask you through which valve, specific எந்த valve வழியா the blood will move to other parts of your body from left ventricle அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. if you look at this diagram, தெரியுதா? ரெட் கலர். ஸோ எந்த வழியா போய் இந்த வால்வுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? அயோட்டா. இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வால்வும் கூட ஹார்ட்ல. ஸோ blood from the left ventricle moves to other parts of the body through dash அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா through aorta. Are we clear till now? Super. ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்ட். தயவுசெய்து டயக்ராம் போடாதீங்க சொல்கிற வரைக்கும். இட் வில் பி லைக் ரொம்ப முடிக்க முடியாது பேப்பரும். 10 மார்க் கொஸ்டின் வில் பி லிட்டரலி நீங்கள் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் எடுத்துக்கி பீப்பிள் ஆர் டேக்கிங் லிட்டரலி ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறீங்களா? அப்போ ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டின் எவ்வளோ எடுப்பீங்க? 15 to 20 minutes maximum. I'm just telling diagramலாம் போட்டு முடிக்கிறதுக்கு. I'll tell you. Arteries and veins difference வரும். I'll tell you how to write. சரி, இங்கே இருக்கும் பாருங்க. பல்மரி ஆர்ட்ரி, பல்மரி வெயின்லாம் இருக்கா? அதான் சொல்கிறேன் எடுத்துக்க. ஓகேவா? ஸோ டயக்ராம் கேட்குற வரைக்கும் கொடுக்காதீங்க. இன்ஸ்டெட் புட் முக்காவாசி ஸ்கூல்ஸ் எப்படி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. they're giving a shortcut diagram like this and they're making you to write the answer. ஓகேவா? இந்த டயக்ராம் நீங்களும் கண்டிப்பாக இட்ஸ் நாட் a tougher one, நீங்களே போடலாம். கரெக்டாக? ஸோ மேக் a note of it. நெக்ஸ்ட் ஒன், அண்ட் டபுள் சர்க்குலேஷன். இந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டாக கேட்குறாங்க. டபுள் பேர்லேயே இருக்குது. டபுள் என்ன அர்த்தம்? 2. அப்போ விச் மீன்ஸ் உங்கள் பாடியில் வந்து பிளட் 2 வாட்டி பாஸ் ஆகி வரும். அதுக்கு பேர் தான் we call as double circulation. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they don't have 4 chambered heart. they'll be having 2 chambered heart தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து எப்படி ப்ரீத் பண்ணும்? again I'll tell you one more 2 மார்க் கொஸ்டின். ஃபிஷ் எப்படி ப்ரீத் பண்ணும்? through gills. கரெக்டா? ஓகே. Fishes, but the question they will ask is why fishes cannot breathe outside the water. இப்படி ஒரு question கேட்பாங்க. or else why fishes can breathe only under the water. இப்படி தான் question இருக்கும். why? சொல்லுங்க. why fishes cannot breathe outside the water? what is the answer? இது 2 mark question இது. why? air lock air. பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து கேன் இன்டேக் ஆக்சிஜன் ஒன்லி இன் லிக்விட் ஃபார்ம். ஸோ வாட்டரில் தான் ப்ரீத் பண்ண முடியும். லிக்விட் ஃபார்மில் மட்டும்தான் அவங்களால ஆக்சிஜன் வந்து எடுத்துக்க முடியும். தே கேன் நாட் இன்டேக் ஆக்சிஜன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப், இப்போ நம்மளுக்குலாம் கேஷியஸ் ஃபார்ம் தான் எடுக்க முடியும். கரெக்டாக? ஆனால் ஃபிஷ்ஷஸால் ஆக்சிஜன் தே கேன் டேக் ஒன்லி இன் லிக்விட் ஃபார்ம். அதனால தான் தே கேன் ப்ரீத் ஒன்லி அண்டர் வாட்டர். இதுதான் உங்களோட ஆன்சராக வந்து இருக்கணும். சரியா? ஓகே. ஸோ டபுள் சர்க்குலேட் விச் மீன்ஸ், சரி யார் இந்த வெர்டிபிரேட்ஸ்? ஹூ ஆர் வெர்டிபிரேட்ஸ்? backbone. We human beings are vertebrates. backbone உள்ள எல்லா ஆர்கானிசமே we call them as vertebrates. so அப்ப double circulation answer பாத்தீங்கன்னா in vertebrates blood goes through the heart twice. ஃபிஷ்ஷஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி தான், பிகாஸ் கில்ஸ் வெளியே என்ட்ரு ஆகிட்டு அங்கேயே முடிஞ்சு போயிடும். ஒரு வாட்டி தான் ஹார்ட்டில் blood பாஸ் ஆகும். நம்மளுக்குலாம் 2 வாட்டி, பிகாஸ் they have 4 chambered heart. தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? which means left right போகும். ஸோ 2 chambers பாஸ் ஆகும். so in vertebrates blood goes through the heart twice during each cycle and this we call it as double circulation. ப்ளீஸ் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் சர்க்குலேஷனுக்கு ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இது கேட்குறாங்க நிறைய இடத்துல. டபுள் சர்க்குலேஷன் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஏன்னா இந்த டயக்ராம் வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தா given for fishes first one single circulation, this is for double circulation. டபுள் சர்க்குலேஷன் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டெஃபினேஷன் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, ma, please give the attendance by the time you write that answer. Aishwarya, Daksha, Helen, Kamalesh, Kanishka, sorry, Kanishka, absent.
Okay. Kavin, Mridini, present. Okay. Nitin, Prajin, okay. Priyaranjan, Sai Darshan, Sanjana, Shriya, Srinidhi, Trish, absent. யாராவது பேர் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேனா? தர்ஷினி, Darshini, your name is not added in the group, Ma'am, yes, ma'am. Okay, I'll make sure. Can you tell your number, ma? 73. Wait பண்ணு. You can just message you are in the group, right? எனக்கு நம்பர் எனக்கு ஜஸ்ட் மெசேஜ் டு மை நம்பர் ஓகேவா? Okay, ma'am. வேறு யார் நம்பர் மிஸ் I'll take your notes. உன் நேம் மட்டும் தான். சரி, ஓகே. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது என்ன எடுத்தேனோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ அண்ட் கம். இஃப் யூ ஹேவ் any doubts also you can let me know. ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அடுத்த கிளாஸ் ரீகேப் பார்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா transportation in plants, then we have blood pressure மானிட்டர் பண்ணுறது, we have the excretion system. The topic will be done. So mostly next class நம்ம டாப்பிக்காக முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் ரீகேப் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க தயவு செஞ்சு, ஓகேவா? If you have any doubts please let me know. Thank you so much, ma.